Hello everyone, welcome to Learn Easily channel, and this is the lesson 3 questions. 3 questions is a 9th standard lesson for second language students. 3 questions. Here the king, who has 3 questions in his mind to want to be very successful, and he want to search the answers for these 3 questions. Now let us move on to the lesson, how the king got the answers and what were the 3 questions and what were the answers for his 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he know 3 things. What is the right time to begin something? Who should a king listen to? What is the most important thing for a king to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Here a certain thought came to a king, and he thought that he would never fail if he know 3 things. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್, ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ. ದೆನ್ ದಟ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹೌ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹೂಮ್, whether he want to listen to ministers, soldiers or somebody else. Means ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, and what is the most important thing for a king to do. Then the last question is, what is the most important work of the king to do? ರಾಜನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3 questions. For this, the king sent the messengers, means the soldiers, and the messengers means those who were carrying the message, and he promised that he will give a very big amount who will answer these questions correctly. ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಕಾರರನ್ನು ಇಡೀ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇ ಕೇಮ್, ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ದೀಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪಂಡಿತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever seemed to be necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. But then the others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. Here for the first question answer. The first question is, what is the right time to begin something? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ he got many answers. Some said you have to prepare a timetable and strictly follow that, and some said that we cannot decide the time before, we have to look into the future. Okay, and some said that king must need a council, and some said that we should not wait for the council to decide what to do.
like that. And some others said that king need a magician who look into the future and tell him what will happen in the future. ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋರು ಬೇಕಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋರಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ people must necessary to the king were counselors, others said priests, a few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were most necessary. To the third question, some said attack, the others choose fight, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. He decided to seek advice from a certain hermit who was widely known for his wisdom. See the second question, whom the king should listen. ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರಾಜ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಸೆಡ್ ಅದರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸೈನಿಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ರಾಜನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ್ ಸೆಡ್ ಫೈಟ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈ ರಾಜ ಕೇಳಿದ್ದಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೀಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಮಿಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬರಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the person who is outside the village, a farmer, and he is well known for his wisdom. ಓಕೆ, ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ and went alone. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ರಾಜ ತನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ರಾಜನ ವೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರುವೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್. ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. When the king came to hermit's hut, he saw that hermit was digging the ground. ಆ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಮನೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He greeted the king and continued digging. ಆ ರಾಜ ಬಂದಾಗ ರಾಜನನ್ನು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನೆಲ ಹಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್, ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ and he continued digging. Then the king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. And he repeated the 3 questions. The hermit listened to the king, but he did not speak. You are tired, said the king.
let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. See, the king went up to the hermit and said, I have come to you to wise hermit. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹರ್ಮಿಟ್, ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 questions. ನನ್ನ ಬಳಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಆದರೆ ಏನೂ ಸಹ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದ ಕಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್, ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ, ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್, ನೀನು ಅಗಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗುದ್ದಲಿ, ಆ ಒಂದು ಆಯುಧವ, ಆ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಕೊಡು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿತೇನೆ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಡ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು, ಆರೆಯನ್ನು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. ಆದರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he had digged 2 beds, 2 ಬೆಡ್ಗಳಷ್ಟು, ಮೀನ್ಸ್ 2 ಹಳ್ಳಗಳಷ್ಟು ಅಗದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ he repeated the questions, but the hermit gave no answer. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. See, this is the first part of the lesson. Okay, see, let us know what we understood, or what the lesson we listened so far. Let us know what we understood. Okay, what thought came to the king? The thought came to the king that if you know the answers for the 3 questions, he will never fail. Write the 3 questions for which the king wanted to have answers. You have to take down your book and write, was the king satisfied with the answers given by the others? Yes or no? No. Who did the king decided to seek advice from? Yes, the king seek advice from a hermit. Okay, now let's move on to the next part of the lesson. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. And the last, the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he panted and fell to the ground. The king and hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood wouldn't stop flowing. The king redressed the wound until at the last the bleeding stopped. When the king started to dig the beds, 1 hour passed and another hour passed, and the sun went down behind the trees. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಗಿತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯು, ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಹೇ ಹರ್ಮಿಟ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು, ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸೆಡ್, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ಒನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾ ಎ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಯಾರೋ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ರಾಜ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೂಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ರಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಒಬ್ಬ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಪ್. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗಾಯವನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಪಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಆದರೆ ರಕ್ತ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ವುಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ, ಅದನ್ನು ರೀಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ತೊಳೆದು ಆ ಒಂದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರೀಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇ ಕ್ವೈಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ನೈಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆರ್ who the strange bearded man lying on the bed was. ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇ ಕ್ವೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೇ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ರಾಜ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೂ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀ ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಅವನು ಸಹ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ ಥ್ರೂ ದ ನೈಟ್, ಹಾಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವೇಕ್ ಅಪ್, ಅವನು ಎದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆರ್ ಹೂ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್. ರಾಜ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಏನು ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಡ್ಡಾಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಯು said the king. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು, ಹೇ ನೀನು ಯಾರನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಅಂತ ರಾಜ ಆ ಒಬ್ಬ ಹರ್ಮಿಟ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ವೋರ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಗ ಗಡ್ಡದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೀ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು, ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಬ್ಬ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಐ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ ಹೋಮ್, ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಈ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಪಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ my hiding place and I come upon your bodyguard who recognized me and wounded me. ಆದರೆ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಹಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಿ wounded me, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೈ ವುಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಈ ನನ್ನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈ, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಾಜ, ಆದರೆ ಯು ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಲೈವ್ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಾನೀಗ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ
ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿತೇನೆ, ನಿನಗೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ wounded ಪರ್ಸನ್? ವೈ ಡಿಡ್ ದ bearded man swear revenge on the king? Who had wounded the man and why? Why did the man say that he would serve the king as most faithful servant? ಓಕೆ, ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let's move on to the last part of the lesson. The king was very happy to make peace with his enemy so easily. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಧಾನವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಶತ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇವನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ರಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ದ wounded ಮ್ಯಾನ್, ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ಆ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ wounded ಮ್ಯಾನ್, ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ bearded ಮ್ಯಾನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಆ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೆಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ನೀನು ಹೇಳೋದೇನು, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡು ಯು ನಾಟ್ ಸಿ, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಗ್ ದೀಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ. ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ನಾನು ಹಗಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹಗಿಯೋಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತೋಟನ ಹಗಿದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಗದ್ರಲ್ವ ಈ ತೋಟವನ್ನು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಮೀ ದ ಗುಡ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಲೇಟರ್, ಅದಾದ ನಂತರ, ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಹಸ್, ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದನೋ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯ, ಆತನ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ wounds he would have died without having made peace with you. ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಗಾಯವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, he would have died, ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಿತೌಟ್ ಮೇಡಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ he was most important man. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾರಾಜರೇ,
ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಾಗ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಗುಡ್. ಆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲೋನ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು 3 questions, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ 5 last part questions. What did the king promise the man? The hermit said that the king had been answered. If you agree, what was the answer to the first question? Why did the hermit say that he was the most important man? According to the hermit, now is the most important time. Why? What according to the hermit was the most important business? Okay my dear kids, you have to read the lesson and you have to answer these questions. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್ 3 questions. If you want to watch more lesson videos and grammar videos, you have to come to my Learn Easily channel and watch the videos to learn easily. If you are not yet subscribed to my channel, now subscribe to my channel. Go to Learn Easily, then go to videos and scroll down to watch more videos in my channel. Watch the videos in my channel and learn easily.